Mari kita baca bersama-sama sesuai juz yang sudah dibagikan. Dan insyaallah saya akan memimpin di juz 1. Silakan baca. Yang bagi tidak kebagian juznya, baca apa yang Bapak hafal atau bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس
ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. Tadi bacaan qiraat Imam Nafi' riwayat Warsh. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Yang barusan adalah qiraat riwayat Hamzah Imam, riwayat Khalad dari Imam Hamzah. Saya akan coba baca dengan qiraat Imam Al-Kisai riwayat Ad-Duri. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. Selanjutnya kita pindah qiraat Ibnu Katsir dengan kedua riwayat, kedua rawinya Al-Bazzi dan Qumbul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسألك حسن الخاتمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا على الصراط المورى وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maijen Wiarto beserta jajaran yang telah sudi dan berkenan hadir pada acara halal bihalal dengan para juara penghafal Al-Quran. Kami mohon maaf bila dalam penyambutan kami seadanya Pak ya, mudah-mudahan berkenan. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih pada para hafiz, para penghafal, para juara penghafal Quran yang telah sudi juga memenuhi undangan kami dan bergabung bersama jamaah kami di Masjid An-Nahl ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada para undangan, kepada para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara halal bihalal ini. Ada dua hal yang kami DKM Masjid menggarisbawahi di acara ini, yaitu halal bihalal dalam
kapasitas silaturahmi serta Al-Hafiz. Sehubungan dengan halal bihalal ini, tentunya kami kaitkan dengan fungsi silaturahmi yang terus terang berangkat dari keprihatinan kami, di mana kondisi umat saat ini banyak terpecah belah, baik antar mazhab, baik karena beda politik. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa saling bersatu, mengedepankan akhlak di atas fikih, mengedepankan persamaan di atas perbedaan. Mudah-mudahan umat yang seperti yang dijanjikan atau digambarkan oleh baginda Rasul kal jazati bisa terwujud dengan semakin seringnya kita melakukan forum-forum silaturahmi serta forum-forum tabayun. Kemudian tak lupa juga merupakan kebanggaan dari kami dihadiri dengan para hafiz yang merupakan pewaris Quran, di mana kami sangat berharap dengan menjadi penghafal Quran tidak semata-mata merupakan jalan naik membangun istana di langit, tapi sekaligus jalan turun untuk ke bumi menebar kasih sayang, seperti yang untuk mensifati Ar-Rahman Allamal Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari DKM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu, semua golongan yang telah berpartisipasi atas suksesnya acara ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya muliakan Bapak yang menjadi sahibul wasilah berkumpulnya kita di tempat ini, yang saya muliakan Bapak yang mewakili dari Mabes TNI, pengatur acara, mohon maaf, yang saya muliakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tempat yang mulia ini, di tempat yang sangat penuh barakah ini. Teman-teman sekalian, para hafal dan hafizah yang saya muliakan, saya mungkin karena yang paling tua di antara yang diundang, yang katanya ini apa ini, juara dunia. Saya kalau disebut juara dunia merinding, Pak. Ingat Mike Tyson gitu. Iya. Karena saya yang paling awal mungkin dari yang hadir di sini, ya. Jadi saya yang diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah tentunya, hadza min fadli rabbi, semua ini dengan berkat fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kami ini, saya terutama, saya ini lahir di kampung, di pantai, dekat pantai, daerah Bekasi, tepatnya di desa Buni Bakti, ya, Kecamatan Babelan, Bekasi, Kabupaten Bekasi. Itu tanah lahir saya.
Walaupun sekarang saya tinggal di Kerawang, Cilamaya, karena memang kebetulan pos saya di sana, pos 1 pos 1 Pak, cuma satu-satunya alhamdulillah. Saya lahir di kampung, pendidikan SD, kemudian masuk ke Sanawiyah At-Taqwa Bekasi Kiai Nur Ali Pak. Beliau adalah guru kami. Singa Kerawang Bekasi, pahlawan nasional, pembela rakyat, Hizbullah ya. Kemudian setelah lulus aliyah, saya ditawari oleh orang tua, Samsuri, kamu mau kemana? Mau kuliah atau mau pesantren atau mau kawin? Itu orang tua saya hebat. Tahadus bin ni'mah, saya 5 bersaudara, yang 4 semua hafiz, alhamdulillah, dan semua sudah punya pesantren. Tinggal yang satu yang sarjana. Itu hebatnya orang tua saya. Mau kawin, bapak kawinin. Mau pesantren, ayo. Mau kuliah, ayo. Saya diam aja Pak, saya belum punya jawaban. Akhirnya setelah 2-3 minggu, gimana? Samsuri mau kemana? Nggak tahu Pak, terserah bapak aja. Gitu. Ya udah kalau gitu, kamu tahfidz aja, hafal Quran saja ya. Hafal Quran kata saya. Saya belum bisa ngebayangin gimana ngapal Quran. Gimana sih penghafal Quran? Ya itu kayak bibi kamu. Kebetulan salah seorang yang diundang hari ini adalah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Isti'anah Muai. Itu adalah bibi saya, mertua dari Kiai Haji Deden. Itu bibi saya. Beliau sudah menghafal Quran dan sudah juara nasional di Jakarta. Ya saya memang, kalau memang bapak mengarahkan sana, saya sami'na wa ta'ana sebagai anak. Itu aja. Saya ikutin. Berangkat saya ke Banten, ke Cikaduan. Pesantren Muhajirin, Abah Haji Almarhum, Abah Haji Junaid Almarhum. Saya di sana tahun 89 sampai 90. Tamat di sana, terus mulai melalang buana menjadi peserta dari mulai 10 juz tingkat nasional di Palangkaraya. Saya ikuti tahun 90, Harapan 1. Kemudian tahun 91 MTQ nasional di Jogja 20 juz, saya dapat masuk ke 3. Ikut lagi di Kendari tahun 93 20 juz, alhamdulillah nasional ke 1. Kemudian dikirim ke internasional ke Mekah tahun itu, masuk Harapan ranking ke 9 20 juz. Ikut lagi terakhir 97 nasional di Jambi 30 juz ke 1, dan dikirim lagi ke internasional di Mekah 98-nya alhamdulillah dapat ranking kedua. Dari yang ke 1-nya orang Nigeria Pak, 1 Nigeria, saya yang kedua. Dari 63 negara waktu itu alhamdulillah Indonesia dapat juara kedua 30 juz. Dan alhamdulillah yang paling saya berkesan, bisa 2 kali masuk, diberikan kesempatan masuk untuk ke dalam Ka'bah. Ya alhamdulillah. Waktu itu 92 juga masuk dan 98 juga diberikan kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Yang itu nggak bisa dibayar Pak, nggak bisa dibayar oleh siapapun kecuali atas izin Allah. Ya. Walaupun Bang Lomrat di sini duitnya miliaran belum tentu bisa kalau nggak ada izin Allah itu. Dan itu semuanya saya ceritakan, inilah adalah berkat kemuliaan Al-Quran. Karena di dalam diri saya Allah kasih, Allah titipkan Al-Quran, saya bisa masuk ke tempat yang mulia seperti itu.
Bapak dan Ibu sekalian, itu sekedar pengalaman ya. Samsuri, orang panggil saya Samsuri. Yang paling saya berkesan juga sedih Pak, waktu pulang dari Mekah saya membawa predikat juara dunia, juara 2. Kalau atlet juara dunia juara 2 tingkat dunia, kira-kira pulang gimana tuh Pak? Diarak keliling Jakarta kan. Saya diterima alhamdulillah oleh Menteri Agama, saya nggak sebutkan namanya. Saya sudah deg-degan diterima Menteri Agama, juara dunia diterima Menteri Agama. Paling enggak ini saya enggak, dompet saya enggak muat ini, kata saya. Alhamdulillah Pak, disambut meriah. Pulang tanda tangan, kasih amplop ya, saya masukin tas, saya buka. Alhamdulillah, saya bolak-balik hitung, salah enggak saya hitung ini ya. 20 lembar 100-an. Berapa Pak? 2 juta. Juara dunia, tingkat juara 2 dunia, pulang cuma dikasih 2 juta. Jadi bang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Mungkin inilah rezeki saya. Tadi saya berharap wah gitu, atlet aja anu gitu kan, ini 2 juta ya. Alhamdulillah, itulah pengalaman ya, manis dan pahit saya. Dan setelah itu tenggelamlah nama Samsuri ya, muncul juara dunia junior yang baru ini ya. Dan alhamdulillah ya, berkat para kalsa panitia di sini ya, kami diangkat kembali ya, dimunculkan kembali ya. Katanya ingin agar para putra daerah yang sudah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia ini bisa dikenal, katanya seperti itu. Saya sangat menghargai atas para kalsa ini, yang tentunya ini semua adalah atas izin Allah, terutama saudara saya Dinda Ki Haji Deden Madiah serta para pengurus masjid di sini, DKM di sini. Kami atas nama teman-teman hafidh dan hafidhah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semuanya pihak yang telah berjuang ya, ingin mengangkat nama besar, nama baik para hafal, terutama yang sudah pernah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dan setiap MTQ, forum MTQ dan STQ tingkat internasional, Indonesia selalu membawa nama baik ya, para hafidh, para qori Indonesia selalu ya, selalu dan selalu ya, ada saja ya, nggak pernah kosong Indonesia di kancah dunia, alhamdulillah ya. Dan ini semuanya tentunya dengan adalah berkat dari izin Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang minat menghafal Quran sangat tinggi. Mungkin Bapak Ibu juga pengen anak-anaknya menjadi hafidh dan hafizullah. Mudah-mudahan ya anak-anak cucu kita dijadikan ahli Al-Quran. Cuman satu Pak yang saya tekankan, sebelum anak-anak kita melangkah kepada menghafal atau Bapak sendiri menghafal Quran, tolong tahsin qiraahnya, perbaiki dulu makhrajnya, perbaiki dulu bacaannya. Jangan dulu menghafal sebelum bacaannya lisannya bagus, menyebutkan huruf, mengucapkan huruf yang bagus dari alif sampai ya-nya. Kalau udah bagus, tajwidnya sudah bagus, baru menghafal. Sebab kalau sudah dihafal sedangkan yang dihafalnya tuh hurufnya belum benar, nanti akan jadi ya hafid rongsokan. Iya bener ya, ya jelek bacaannya. Hati-hati, bahasa Arab salah baca salah makna. La in syakartum la azidan
syakartum, jika kamu bersyukur aku tambah. Tapi kalau dibaca la in sakartum, jika kamu mabok, maknanya syakartum syukur, sakartum mabok. Jauh nggak? Ya ini makanya jangan salah baca. Sebelum menghafal benerin dulu tahsinul qiraah di sini insyaallah oleh Kiai Deden dan para kajalah ya, insyaallah ditahsin ya di sini anak-anak kita dari mulai TK katanya ditahsin, diperbaiki bacaannya, baru masuk menghafal. Insyaallah menjadi hafiz yang betul-betul istimewa, mumtaz ya itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin terlalu panjang, mohon maaf ya, saking gembiranya saya bisa bicara di depan orang Mabes TNI, apalagi ya Allah, baru ini orang kampung Pak. Orang kampung ya. Nanti kalau main-main ke Cilamaya ya, daerah Cilamaya yang kemarin geger mau jadi pelabuhan peti kemas, nggak jadi Pak, alhamdulillah. Nggak jadi, kalau untungnya nggak jadi, kalau jadi hancur kampung saya tuh ya, digusur pesantren-pesantren. Alhamdulillah di sana ada pusara Mbah Dalem Adipati Singa Perbangsa, Bupati pertama Kerawang itu di desa saya ya, ada di sana. Kalau pas lagi ke Cilamaya Kerawang, mampir desa Manggung Jaya dekat pusara Singa Perbangsa, tanyain aja Haji Samsuri, insyaallah ya pada kenal deh ya. Haji Samsuri yang mana? Haji Samsuri banyak di sana Pak, ada Haji Samsuri Patrial, ada Haji Samsuri tukang marangi juga ada gitu ya. Ada Haji Samsuri wakil Sekdes, ada tanya Haji Samsuri mana? Haji Samsuri Al-Hafid gitu, di sana nyebutnya Al-Hafid Pak ya gitu. Insyaallah diunjukin dekat, gampang tuh nyarinya, depan masjid ya. Pesantren saya namanya Pesantren Raudhatul Quran. Alhamdulillah, mohon doanya. Saat ini saya mengelola ya santri-santri yang cilik-cilik Pak, usia SD ya, ada di rumah ada sekitar 100 anak ya, dan yang usia SMP ada sekitar 80 atau 90 ya. Mohon doanya, sedang berjalan ya, mudah-mudahan ini santrinya banyak juga, dari ada yang dari Cengkareng, dari Bekasi, Jakarta, dari apa ini Salemba ya, sekitar Kerawang, Bekasi, Jakarta, bahkan ada yang dari kemarin yang baru itu dari itu Haji dari Tarakan. Dari Tarakan. Saya juga baru pulang dari Tarakan Pak, menjadi pelatih Jawa Barat ya. Alhamdulillah Jawa Barat amblus jadi ranking ke-8. Ya alhamdulillah masih dapat 10 besar ya. Doakan kami semua, ini kami semua nih ya, para hafid ya, di rumah ini semua sudah punya anak didik ya, yang sedang kami didik, kami godok untuk menjadi ahlul Quran, menjadi hamalatul Quran ya. Dengan doa dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan anak-anak yang sedang kami, santri-santri yang sedang kami didik di rumah, di pesantren kami, mudah-mudahan mereka menjadi calon penerus kami nanti di masa yang akan datang. Amin rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau Samsuri terlalu banyak ngomong ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi jerih payah atau usaha niat daripada panitia menyelenggarakan hari ini, acara hari ini, mudah-mudahan betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menjadi orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Demikian kata sambutan dari perwakilan para penghafal Al-Quran juara dunia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syamsuri Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran, juara 2 Tahfiz 30 juz tingkat dunia Saudi Arabia 1998. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Halal Bihalal bersama para penghafal Al-Quran juara dunia. Kita dengarkan kata sambutan dan sosialisasi 17 oleh Ustadz Deden Muhammad Makhyaruddin MA Al-Hafiz, Ketua Indonesia Murojaah Foundation,
akan menyampaikan tentang acara doa bersama pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2017 jam 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal Wiyarto. Juga yang saya hormati rombongan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau. Pak Wiyarto ini sedang kemarin dioperasi matanya, tetapi tetap bisa hadir ke sini. Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Pembina Indonesia Murojaah, yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nahl, yang saya hormati para hufaz, khususnya para hufaz pengharum bangsa. Saya menyebutnya para hufaz pengharum bangsa yang menjaga nama baik negeri ini secara rahasia tanpa ada seorang pun yang tahu. Indonesia harum di Timur Tengah karena para penghafal Quran ini. Karena para penghafal Quran kita ini ketika datang ke Timur Tengah atau ke luar negeri itu dikenal dengan akhlaknya. Beda. Penghafal Quran Indonesia itu tidak gerupukan atau cara jalannya, cara ketemunya beda. Ditambah lagi dengan bacaannya yang meski bukan orang Arab tetapi bisa mengalahkan orang Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Yang ada di samping kanan saya ini juara tahfiz tingkat dunia 30 juz yang sebenarnya. Kenapa saya sebutkan itu? Karena kalimat juara tahfiz internasional itu ambigu. Juara tahfiz internasional itu ambigu. Juara tahfiz gak disebutin berapa juz. Karena kan ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Jadi kalau kalimat juara tahfiz itu masih belum jelas. Nah ini jelas, juara tahfiz 30 juz internasional. Dan kalimat juara tahfiz 30 juz pun masih ambigu. Tanya dulu juara berapa? Karena di sana itu sampai juara terakhir dihitung. Misalkan ada 10 peserta, ada juara ke 60. Dihitung. Siapa ini? Juara tahfiz 30 internasional. Juara berapa? Pasti tanya. Juara 60. Nah itu. Pesertanya 60 orang dari 60 negara. Ini jelas di sini juara tahfiz 30 juz ada juara 1, 2 dan sampai 3. Hanya 3 besar saja. Dan setelah saya hitung dari masa ke masa itu hanya inilah para pengharum bangsa yang masuk 3 besar di dunia.
saya ingin menampilkan penghafal Quran yang sebenarnya, yang murojaah, yang istiqomah, yang khudu, yang kasih sayang, yang baik hati, yang lemah lembut. Ini ada di sini, tapi nggak viral. Kita viralkan saja hari ini. Juga yang saya hormati semua undangan dari pengurus Indonesia Murojaah, dari alumni Bengkel Tahfiz 1, 2, dan 3, juga semua, juga alumni Tahajud Murojaah. Di Masjid Anhal ini Indonesia Murojaah mengadakan yang namanya Tahajud Murojaah. Jadi biar para penghafal Quran itu hatam Quran menjadi imam sholat tahajud. Inilah para penjaga negeri ini, yang disebut para penjaga negeri ini secara rahasia. Murojaah mereka, doa mereka setengah malam kepada Allah, itu menjadikan negeri ini tetap aman, lebih aman melebihi amannya negara-negara Arab sekarang. Saya sengaja mengundang Panglima TNI dan alhamdulillah diwakili hari ini. Sengaja bahwa penghafal Quran Indonesia, pengharum bangsa ini menyambut gerakan aksi kasih sayang TNI 17 nanti. Jadi penghafal Quran menyebut itu. Dan gerakannya itu murojaah. Murojaah itu apa? Murojaah itu membaca Al-Quran dari hati. Membaca Al-Quran yang ayat-ayatnya ada di dalam hati, berarti hafalan. Dan semua orang bisa ikut, semua muslim bisa ikut. Tanggal 17 nanti, Agustus tanggal 17, 2017 jam 17 nanti, masjid-masjid penuhin, lembaga-lembaga tahfiz penuhin, semua murojaah, semua orang bisa murojaah. Yang belum hafal Quranku murojaah apa? Yang belum hafal Quranku memang Al-Qurannya belum hafal, tapi kan surah Al-Fatihah pun juga Quran, surah Al-Ikhlas juga Quran. Masa surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tidak hafal? Maka murojaah saja bersama para penghafal Al-Quran, surah Al-Fatihah tersebut, surah Al-Ikhlas tersebut selama 1 jam bersama kami. Insya Allah Allah bukakan pintu-pintu berkah dari langitnya untuk Indonesia kita. Murojaahnya tadi juga kita 1 jam tuh ngaji tuh udah kerasa tuh. Ada yang pegal juga. Pegalnya itu jadi doa. Ya Allah, kata malaikat, ya Allah tuh ada orang murojaah sampai pegal, kabulin doanya deh. Ada juga yang sampai ngantuk-ngantuk. Ada juga yang hafalannya lupa. Karena niat tulus dari hati inilah kemudian Allah sebabkan turunkan berkah dari langit dan bumi untuk para penghafal Quran, untuk Indonesia ini melalui Al-Qurannya. Itu sengaja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan guru-guru para juara ini. Tadi Kiai Haji Ahmad Syamsuri, kalau kita manggilnya Bang Encam ya. Bilang pas pulang juara dunia itu pas dihitung ada berapa lembar? Ada 10 lembar, 20 lembar, 100. Pas saya juara 1 dari Maroko pulang, alhamdulillah amplopnya pun nggak ada. Makin turun. Itu tahun 98, saya 2011 lebih turun lagi. Kalau Bang Cam disambut sama Menteri Agama, saya disambut sama kakak saya. Di situ ada Hafiz, ada Dede di situ. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah barokah ya. Karena Allah tahu Allah mau ngasih yang lebih hebat daripada itu. Dan saya kira di sini ada Ustadz Salim Ghazali, juara 1 20 juz dari Yordania, pulang ke Indonesia dadah.
Semua nih di sini, semua penghafal Quran, pengharum bangsa ini, dan Indonesia diharum di dunia, khususnya di dunia Islam saat ini. Itu ternyata di negerinya harum nggak ya kira-kira? Ya kira-kira begitu. Ini yang disebut dengan ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Itu surah Al-A'raf ayat 35, sembahlah Allah secara rahasia. Ini rahasia. Nggak enak juga. Ini gue juara 1 nih, nggak bisa. Nggak etis bilang begitu. Tapi dikumpulkanlah melalui halal bihalal ini, maka semua Indonesia, bahkan nanti di 17 saya ingin seluruh Indonesia bisa melihat mereka. Inilah para penghafal Quran, pengharum bangsa. Inilah yang menjadi sebab Allah tidak timpakan azab kepada Indonesia ini. Dan inilah yang menyebabkan Allah terus menjadikan Indonesia ini negeri yang aman, melebihi negeri-negeri muslimin di sana. Alhamdulillah. Itu Bapak ya. Mohon nanti Bapak untuk memberikan pengarahannya kepada kami, kepada para penghafal Quran Indonesia. Di sini 200 orang penghafal Quran semua. Dan yang juara yang di depan. Ya, yang juara di depan. Mohon pengarahannya, doanya juga, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Panglima TNI dan yang hal ini diwakili oleh Mayor Jenderal Haji Wiarto. Mohon maaf kalau salah, karena sudah akrab ini, tapi kalau sebut nama kan Bapak aja panggilannya gitu. Jadi mohon maaf, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya berharap juga doanya di para penghafal Quran semua yang ada di sini, agar Indonesia ini maju, aman, damai bersama para penghafal Quran, yang Al-Quran itu di hati, bukan di mulutnya aja, di hati, sehingga lebih kasih sayang. Kita punya hashtag Indonesia lebih kasih sayang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kata sambutan perwakilan dari penghafal Al-Quran juara dunia, Ustadz Deden Muhammad Mahyarudin MA sebagai Ketua Indonesia Murojaah Foundation. Dan alhamdulillah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir di depan kita adalah orang-orang yang sangat dikenal di akhirat atau di langit. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh perwakilan Panglima TNI oleh Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal Wiarto S.Sos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya cintai para hafiz. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Abdul Malik, yang menginisiasi Kang Deni beserta Ustadz Deden hadir sini bersama saya, Kapus Bintal TNI Laksamana Pertama Tribudi, kemudian ada stafnya dari Pusbintal Kolonel CAC Yadi, ini temannya Ustadz Deden waktu ambil S3. Kemudian ada staf saya juga Kolonel Said. Bapak Ibu sekalian, Panglima TNI berniat betul beliau hadir di sini. Tetapi karena ada tugas negara di Solo pada pagi hari ini, beliau tadi malam menelpon saya. Sebetulnya mau memerintahkan itu beliau gak enak, tahu saya baru selesai operasi dan harusnya masih dikompres. Sampai tadi saya dua-duanya kami dioperasi.
Sampai tadi jalan ke sini masih dikompres. Begitu turun di sini saya buka perban saya ini, saya masuk salah sholat duha di sini, dan kemudian mata saya dikompres oleh seluruh hafiz. Saya minta tolong didoain untuk mata saya bilang. Bapak Ibu sekalian, kita miris mendengar apa yang diceritakan oleh Kiai Haji Samsuri maupun Kiai Haji Deden, dan saya yakin dengan para hafiz yang lain yang menerima ujian kembali dari membawa nama besar negara tetapi tidak disambut. Saya juga sudah ceritakan itu kepada Panglima TNI dan beliau menyampaikan, hari ini tetap kamu berangkat sanalah, sampaikan salam dan ini penghormatan dari saya. Apa itu penghormatan beliau? Nanti saya tidak umumkan di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 17 Agustus jam 17.00 nanti Panglima TNI mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk murojaah. Dan ajakan ini tidak bernuansa politik, tidak ada niat-niat politik. Silaturahmi Panglima TNI kepada para ulama itu sudah dirintis dari beliau lama. Beliau mengatakan, saya ini agamanya kurang, tapi saya ingin menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya saya. Di antaranya ya beliau silaturahmi kemana-mana itu. Mengapa kemarin kejadian 4.11, 2.12 semuanya aman? Ya saya yakin tidak jauh dari silaturahmi beliau dengan para ulama. Pada bulan Maret tahun 2016 yang lalu kami sudah kumpul dengan Ustadz Deden, dengan Kang Deni, dengan ulama-ulama sepuh seluruh Indonesia di Kalijati, di Linggarjati, di Jawa Barat. Ini adalah salah satunya karena menyadari bahwa Panglima TNI mengatakan yang memerdekakan Republik ini adalah ulama dengan para santrinya. Nah, beliau mengatakan karena TNI belum lahir waktu itu. Kemudian yang menjaga kemerdekaan karena mau direbut kembali juga ulama. Kemudian rorongan-rorongan kita termasuk komunis yang di depan juga ulama bersama TNI. TNI tidak bisa menjaga kedaulatan negara itu sendiri. Itu yang beliau sadari, sehingga ulama lah sebetulnya partner kita dengan doa-doanya, dengan ikhtiarnya, dengan jihadnya untuk menjaga dan memerdekakan negara ini. Pada kesempatan yang baik ini saya jujur saja merasa kecil saya di hadapan para ustadz ini, karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Salah satu menjaganya ya dengan adanya hafiz-hafiz Quran seperti ini. Karena beberapa kali Al-Quran itu juga akan diganti ayat-ayatnya oleh orang tertentu, tetapi karena ada hafiz Quran maka tidak bisa dipelintir-pelintir ayat itu. Beberapa ayat, beberapa kitab suci sudah dipalsukan. Insya Allah Al-Quran tidak bisa. Rasanya sepertinya kalau kita berpikir logika itu tidak mungkin kitab suci dengan 30 juz yang begitu tebalnya, dengan bukan bahasa kita, bukan huruf-huruf kita bisa dihafal kalau bukan karena Allah Ta'ala. Dan inilah yang ingin kami sampaikan sebagai ungkapan rasa syukur, bangga dan terima kasih kepada khususnya panitia yang setelah menginisiasi ini. Dan insya Allah ini akan menjadi bagian dari ibadah kita, dari amalan-amalan kita yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita yang hadir di sini mendengarkan saja dari lantunan ayat suci Al-Quran tadi sudah dapat pahala, apalagi ikut membaca dari apa yang kita hafal. Kemudian nanti barangkali Ustaz Deden, mumpung saya belum lupa, ketika nanti kita berkumpul dengan seluruh hafiz Al-Quran, kita seluruh Indonesia yang hafal Al-Quran itu akan kita kumpulkan per provinsi. Jadi di Sumatera Utara sana juga oleh Pangdam sana sudah akan dilaksanakan, semua kodam, semua provinsi akan dikumpulkan semua yang hafiz Quran itu. Kemudian wilayah Jabodetabek nanti akan kumpul di Cilangkap di Mabes TNI sambil kita reuni. Kemarin Ustaz Deden ini sudah kita undang bicara di depan para panglima, pangkota maop seluruh Indonesia, angkatan darat, laut, udara. Beliau hadir. Kang Deni tanya saya, Kang Deden pakai apa? Pakai sarung, saya bilang. Nah, ya sarungan gitu, beliau datang ke Mabes TNI berdiri di depan para jenderal. Kenapa saya bilang pakai sarung? Karena sarung ini budaya kita. Kita belajar agama dari Arab Saudi sana, belajar ilmunya dari sana, tapi kita jaga budaya kita. Saya melihat di sini budaya kita jaga, dan insya Allah agama kita juga kita tingkatkan masing-masing sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan kemampuannya, dan paling tidak kita barokalah hari ini kumpul dengan orang-orang soleh di depan kita. Ini yang kami sampaikan. Kami mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata kami yang kurang. Saya pakai kacamata ini mohon maaf, bukan bergaya, tapi hanya untuk nutupi muka saya yang bengep. Nah, kayak habis ditinju, jadi biar agak kelihatan keren sedikit pakai kacamata. Jadi sekali terima kasih Ustadz. Kami tadi sudah didoakan dan kita semua berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa kita. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, keprihatinan tadi disampaikan oleh Ketua DKM sini. Ini disampaikan oleh Panglima kemana-mana, termasuk kemarin terakhir kita ke An-Nur, Panglima memberikan ceramah di hadapan para santri di sana, dan kita masuk ke pesantren-pesantren, ke kampus-kampus, menyampaikan agar kita ini jagalah kerukunan kita ini. Allah ini sudah menciptakan memang bermacam-macam, dari suku, dari agama, dari macam. Ini sudah kodrat, ini sudah kehendak dari Allah. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk memaksakan melawan kodrat ilahi. Terutama di antara kita umat muslim ini, ya kita ikutilah, jangan yang benar-benar yang fatwanya itu membawa kedamaian bagi kita semuanya sesuai dengan ajaran agama yang benar. Saya ini dari keluarga NU, Ustaz. Kemudian saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Jadi saya leluasa kalau saya bicara di anak-anak pemuda Muhammadiyah, di tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya dengan leluasa karena saya paham masalah Muhammadiyah. Tapi di lingkungan NU saya juga dekat sama keluarga NU karena keluarga saya keluarga NU. Ya dua-duanya ini bagus ajarannya, masih bisa kita ikuti, tidak pernah ada fatwa-fatwa yang salah, tidak ada pernah fatwa-fatwa yang kasar, tidak ada fatwa-fatwa yang untuk memusuhi yang lain. Mosok nanti kita di sini teriak Allahu Akbar nembak ke sana, sana juga teriak Allahu Akbar nembak ke sini. Kita bawa parang sama-sama Allahu Akbar gitu. Ini jangan sampai terjadilah. Marilah kita sama-sama jaga. Ingatkan saudara-saudara kita yang kena pengaruh-pengaruh hal-hal yang menyimpang dari rahmatan lil alamin itu. Ini yang kami titipkan. Kemudian yang paling terakhir, nanti insya Allah di bulan September akhir atau pertengahan itu kami TNI akan melaksanakan bakti sosial di wilayah Jawa Barat dan khususnya di Banten, Tangerang, Banten ini. Kita siapapun yang sakit di mana-mana silahkan didaftarkan, nanti akan kami jemput atau kita atau kita datengin, kita akan obatin. Kami kumpulkan seluruh orang yang biasanya bakti sosial membawa bendera macam-macam itu, saya kumpulkan, bukan saya kumpulkan, dikumpulkan oleh Allah.
itu udah sama-sama sepakat bahwa kita bersama-sama melaksanakan bakti sosial untuk NKRI dalam rangka hari ulang tahun TNI. Jadi mohon khususnya saudara-saudara kita yang muslim dari pesantren-pesantren, orang tuanya, saudara-saudaranya, kalau ada yang sakit mulai didaftarkan. Bisa di SMS ke Ustadz Deden, nggak apa-apa, nanti ke Kang Deni, nanti nyampe ke saya, tinggal kasih itu alamatnya. Yang tidak bisa datang pun insya Allah bisa kita jemput. Kalau yang tidak mampu insya Allah bisa kita biayai untuk bisa datang. Ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kayaknya lebih panjang daripada Kiai Haji Samsuri tadi, tapi nggak apa-apa lah, kita sama-sama curhat kan. Nah ini saya juga curhat. Terima kasih sekali lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kata sambutan dari perwakilan Panglima TNI oleh Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal Wiyarto S. Sos yang telah menyampaikan begitu cintanya kita terhadap tanah air kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi jalan kita lebih cinta kepada tanah air kita. Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah pemberian cindera mata yang akan diberikan oleh Bapak Haji Dedi Daruri selaku DKM secara simbolik kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syamsuri Al-Hafiz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dapat terus berkesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Qur'an tetap terjaga di muka bumi ini, negeri kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan para penghafal Al-Qur'an semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dan juga memberikan banyak ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemberian cindera mata dari perwakilan para hufaz kepada Mayor Jenderal Wiyarto SOS yang akan diberikan oleh Al-Mukarram Ustadz Deden Al-Hafiz. Dipersilahkan. Mohon berkenan kepada Mayor Jenderal Wiyarto SOS, Asisten Teritorial Panglima TNI, untuk menerima cindera mata dari Ustadz Deden. Kita tepuk tangan semuanya. Kita doakan mudah-mudahan rakyat Indonesia senantiasa bisa bersinergi dengan TNI dan mudah-mudahan tercapai negeri yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi kenangan terindah. Silakan diabadikan. Selanjutnya akan diberikan cindera mata dari Panglima TNI kepada para hufaz. Dipersilahkan untuk para hufaz untuk berdiri di depan, seluruhnya yang berada di depan dipersilahkan berdiri untuk menerima
أفاد بنية القبول وتمام كل السلول والأمول والصلاح الشر ظاهرا وباطنا في الدين الدخل دافعة لكل شر جالبة لكل خير للأحبابنا ولنا المتلامذ ولنا الشيخ في الدين مع اللطف والعافية وعلى أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة لحن حق سيد ولدعنا ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب السيد محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا شفيعنا مولانا محمد يا رب بارك الله أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير وصاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن خيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك سهل يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان تسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير. اللهم بارك لنا في أولادنا في ذرياتنا وفي تلاميذنا في ذاتنا ولا تضرنا ولا تضرهم وفقهم وإيانا من طاعة وارزقنا برهم في الدارين. اللهم ارحمنا وإياهم بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا وإياهم أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيت عنا. اللهم اجعلنا وأهلنا أولادنا ذريتنا تلاميذنا من أهل العلم الأخير ومن أهل السنة وجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير من أهل الدعوة والضلالة برحمتك الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عز غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد ربنا قبل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kebersamaan kita dalam halal bihalal bersama para penghafal Al-Quran juara dunia. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan bagi kita semua dan juga silaturahim. Insya Allah kita jumpa lagi nanti pada 17 yang akan diselenggarakan oleh Panglima TNI. Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur, keberkahan sehat, dan mudah-mudahan dapat istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan persiapkan untuk salat zuhur berjamaah. Insyaallah setelah salat zuhur kita akan saling bermaaf-maafan, musafafah, dan foto bersama dilanjutkan dengan makan siang. Dari saya yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.